بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد لفظوں کا زندگی پر اثر کے عنوان سے نہج البلاغہ سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ تمام احباب یقیناً اس طرح متوجہ ہیں کہ الفاظ انسان کی زندگی میں کسی دل کے لیے مرہم اور سکون کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور اس کے لیے زخم اور جلانے والے شعلے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کی طرف متوجہ رہیے کہ یہ اثرات زندگی میں الفاظ رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں لفظوں کے ذریعے سے بچھڑے ہوئے رشتوں کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، دور دراز کے افراد کے رشتے بنتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، اور بہت قریبی افراد کے رشتوں کو چور چور ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بلکہ اس حد تک بھی بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ ایک جملے نے بات قتل تک پہنچا دی۔ تو اس سے دیکھیے کہ لفظوں کا زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے چند فرامین اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ حکمت نمبر 394 کو دیکھیے تو امام فرماتے ہیں رب قول انفض من صول، بعض اوقات ایک لفظ کسی بہت بڑے حملے سے شدید اور زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، یا خنجر سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اس سے دیکھیے کہ ایک لفظ کا اثر کتنا ہے۔ اور پھر متقی کی تعریف جناب امیر المومنین نے خطبۃ المتقین خطبہ 191 میں ارشاد فرمائی ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے لینن قولہ، کہ جس کی زبان بڑی نرم ہوتی ہے۔ اثر بھی دیکھا اور اس کا طریقہ کار بھی جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور حقیقت میں یہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو جب فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو وہاں بھی کہا قولا لہ قولا لینا۔ تو یہاں متقی کی کیا تعریف ہوئی کہ لینن قولہ، اس کی بات بڑی نرم ہوتی ہے۔ اور پھر والدین کے لیے کہا کہ قل لہما قولا لینا، اور ان کے لیے آپ نرمی سے بات کرو، وہاں بھی لفظ والدین کے لیے بھی لین کی بات۔ اب دیکھیے لفظ مثلا ہم کہتے ہیں لفظ جی، اب اس لفظ کے ساتھ لہجے کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اب جی کو آپ جس انداز میں کہیں گے، والدین کسی کو بلاتے ہیں اور ہم جی کرتے ہیں تو ہم کس انداز سے جی کر رہے ہیں، اس سے ان کے دل کو سکون بھی آ سکتا ہے اور ان کا دل دکھی بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں مختلف لہجے جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ جی کو تھوڑا سا لمبا کر کے بھی دیکھیے جی، اب اس جی میں کتنا ان کو پیار محسوس ہوگا۔ اور پھر اگر وہ کچھ مثلا کہتے ہیں، صدا دیتے ہیں اور آپ کو جی تو کہنا ہے، اور اگر اس جی کے ساتھ آپ بابا بھی کہہ دیں، اماں بھی کہہ دیں، جی اماں جی بابا، یا مثلا اگر والدین بچے کو بلانا چاہتے ہیں اور جواب دینا چاہتے ہیں، بچہ کہتا ہے بابا، آپ کہیں جی، اب جی جو ہے وہ اس میں کس غصے میں کہہ رہے ہیں یا آپ کس پیار میں کہہ رہے ہیں، ساتھ یہ کہہ دیں جی بیٹا۔ اب جب جی کے ساتھ بیٹا لگ جائے گا تو یہ ایک پیار بھرے الفاظ ہو جائیں گے، اس کے دل کو سکون ملے گا۔ اور میں یہاں یہ بھی کہتا جاؤں کہ بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو سنوار بھی دیتا ہے اور ایک ہی جملہ انسان کی زندگی کو بگاڑ بھی دیتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہو، ابھی ایک جملہ ہے کتنی طاقت بڑھاتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، الفاظ اس سے بھی کم ہو گئے اس جملے کے، لیکن یہ کہ اس کا اثر کتنا ہوگا۔ اس کو دیکھیے کہ اثرات کیا ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں جناب امیر علیہ السلام کے فرمان سے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس موضوع پہ جناب امیر علیہ السلام کے کوئی 2 درجن کے قریب فرامین میں نے اکٹھے کیے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 فرمان ایک نقل کر چکا۔ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 174 میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے، اس کا بھی خلاصہ کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک سے منہ
कमज़ोरी करती है। फिर इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने किसी परहेजगार को नहीं देखा कि तकवा उसके लिए मुफीद साबित हुआ हो जब तक कि उसने अपनी ज़बान की हिफाजत न की हो। तकवे के लिए भी ज़बान की हिफाजत। वो करीम अल्लाह फरमाता है, नाक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये अली माल कुरान वो ज़ात ग्रामी फरमाते हैं, मुत्तकी के लिए भी ज़रूरी है कि उसकी ज़बान की हिफाजत करे। और फिर इमाम ने एक उसूल भी बतलाया कि ज़बान की हिफाजत का एक तरीका ये होता है कि अगर बात करनी है तो पहले सोचो। दूसरी चीज़ जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बार बार जोर दिया है नहजुल बलागा में, वो इमाम फरमाते हैं कम बात करो। अब इसमें देखिए इसी खुतबा 174 में इमाम फरमाते हैं, बेशक मोमिन की ज़बान उसके दिल के पीछे है और मुनाफिक का दिल उसकी ज़बान के पीछे है। क्योंकि मोमिन जब कोई बात कहना चाहता है तो पहले उसे दिल में सोच लेता है, अगर वो अच्छी बात होती है तो उसे जाहिर करता है और अगर बुरी होती है तो उसे पोशीदा ही रहने देता है। और मुनाफिक की ज़बान पर जो आता है कह गुजरता है, उसे ये कुछ खबर नहीं होती कि कौन सी बात उसके हक में मुफीद है और कौन सी उसके लिए मुज़िर है। तो एक उसूल ये है कि सोच के बात कीजिए। दूसरे वो फरमान इमाम का मौजूद है, नहीं जाता उस तरफ, इमाम फरमाते हैं बातें कम करो ताकि गलतियां कम हों। और एक चीज़ जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो बात करने वाले का है कि उसको देखना चाहिए, मुझे नरमी से बात करनी चाहिए, मुझे दूसरे का एहतराम, और खुलासा यूँ करूँ कि बात करते हुए देखें मैं जो बात कर रहा हूँ वही लफ्ज़ अगर मेरे लिए इस्तेमाल हो तो मुझे कैसे लगेंगे, इसको मद्देनज़र रखिए। ये हमारी एक और वीडियो भी है कि लफ्ज़ों का खंजर जो है वो उस हवाले से उसको भी देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जो इजाफा करना चाहता हूँ यहाँ वो ये है कि सुनने वाले को भी ज़रा एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, और वो ये है कि उसको हुस्न ज़न रखना चाहिए। अब दूसरा जो बात कर रहा है उसको मुस्बत पहलू की तरफ ले जाएं, न ये है कि उसकी हर बात को मनफी तरफ ले जाएं। एक बड़ा शेर है तो ज़रा और अंदाज का शेर, लेकिन ना हमारे इस मौजू से बहुत करीब है। वो एक शेर बड़ा मशहूर है कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। अब ये नुक्ता कितना दुआ और दगा, लेकिन कम अज कम सुनने वाले को भी, इसमें सुनने वाले के लिए कि सुनने वालों को भी अगर कोई दगा भी लिख रहा है तो आप उसको दुआ पढ़ें, हुस्न ज़न करें उस पे। आपको कोई मुजरिम लिख रहा है तो आप उसको महरम पढ़ लें। अब ये सुनने की भी एक हिम्मत होनी चाहिए और हुस्न ज़न होना चाहिए। गलती भी हो सकती है उससे। बहरहाल मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि अगर इम्तिहान करना है तो किसी वक्त बैठ जाइए और अपने एक दिन के अल्फाज को किसी नोटबुक पे लिख लीजिए। हमने आज कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फिर ज़रा एक नज़र कीजिए कि मेरे इन अल्फाज से किसी को दुख पहुंचा होगा या किसी को सुकून पहुंचा होगा। और आखिरी बात यह है कि कुछ अल्फाज की लिस्ट बना लीजिए, मैं आइंदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से एक दो लफ्ज़ जो हैं, मसलन खुतबा नंबर 128 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो मुसीबतों से दो चार अबू ज़र को मदीना से निकाले जाने के वक्त खुदा हाफ़िज़ी करते हैं। एक जुमला कहा, पहला जुमला इन्नका ग़ज़िबत लिल्लाह, अबू ज़र आपने ये सारा कुछ किया ये अल्लाह के लिए कहा है। अब कितना दिल बढ़ गया होगा जनाब अबू ज़र का कि अली कह रहे हैं या आपने अल्लाह के लिए कहा है। फिर एक जगह पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने प्यारों को याद करते हैं, ऐना इख़वानी ऐना अम्मार, मेरे भाई कहाँ हैं। अब अमीरुल मोमिनीन जब गुजरे हुओं को भाई कहेंगे तो जो इर्द गिर्द अली अलैहिस्सलाम के हैं वो कितने अली के और करीब आए होंगे। या औलाद के लिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा 31 पढ़िए, कोई 13 दफ़ा जनाब इमाम हसन मुज्तबा को मुखातब किया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। तो इस अंदाज को हमें ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ किसी वीडियो में कि जनाब आमिर अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमा ज़हरा का बच्चों के साथ भी बोल और वो गुफ्तगू का अंदाज़ हदीस किसास से सीख लीजिए। अब मसलन मियाँ बीवी के हवाले से जनाब आमिर अलैहिस्सलाम आके सलाम करते हैं, अस्सलाम
अस्सलाम अलैका या फातिमा, ए बीबी सलाम। बीबी फरमाते हैं अलैकस्सलाम या अबुल हसन। अब ये अबुल हसन, ए हसन के बाबा। अब ये अंदाज गुफ्तगू, इस अंदाज में हदीस किस्सा में भी रब फरमाते हैं कि माँ बाप से बात करो तो नरमी से, और अगर दुश्मन से भी बात करो तो आप अपने अंदाज को नरमी से, खा वो मुकाबिल में फिरौन ही क्यों न हो। लिहाजा इस असर को जानिए कि एक लफ्ज़ का किसी की ज़िंदगी पे कितना मुस्बत या मनफी असर पड़ता है। फिर अल्फाज का चुनाव कीजिए, और इंशाअल्लाह अगर आप किसी के दिल के मरहम का ज़रिया बनेंगे, सुकून का ज़रिया बनेंगे, तो अल्लाह आपके दिल में भी सुकून नसीब फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।